میرے بھائی اور دوستو، لوگوں کو اللہ کا محبوب بنائیں، لوگوں کو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا محبوب بنائیں، اللہ جل شانہ آپ کو اپنا محبوب بنا لیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے بھائی اور دوستو، محترم بزرگوں، ماؤں بہنوں، میں حکیم عمر فاروق ساہیوال سے۔ میرے بھائی اور دوستو، اکثر مرد، اکثر عورتیں جن کو ناف پڑ جائے، جس کو ناف کا ٹل جانا بھی کہہ دیتے ہیں، اور میڈیکل میں اس کا کوئی وجود نہیں ہے، اور یہ ٹلتی کیوں ہے کہ تعفن، بایا بادی اور تعفن زدہ چیزیں بندے کی آنتڑیوں میں جمع ہو جاتی ہیں، جس کی وجہ سے وہ آنتڑیاں ایک طرف کو بھاری ہو کر جھک جاتی ہیں، جس کی وجہ سے بندے کا سارا وجود ہی مٹی ہو جاتا ہے، تھکا تھکا رہتا ہے، بجھا بجھا رہتا ہے، کام کرنے کو دل نہیں کرتا۔ پہلے زمانوں میں کیا ہوتا تھا کہ ماہر لوگ ہوتے تھے جو مل کے، ایک طریقہ ہوتا تھا ملنے کا، اس طریقے سے مل کے اس کو اپنی جگہ پہ لے آتے تھے۔ ملنے کا مقصد یہ ہوتا کہ یہ تعفن، اس گندا تعفن جو نالیوں میں، جو رگوں میں، جو آنتڑیوں میں بیٹھ جاتا تھا، اس کو ایک خاص طریقے سے مل کر خانے کے راستے سے باہر نکالا جاتا تھا۔ تو آج کل نہ وہ لوگ رہے، نہ سیانے لوگ رہے، اور نہ کسی کو پتا ہے یہ کیسے نکالتے ہیں، اور اکثر جو نکالنے والے ہیں وہ پہلے سے زیادہ بندے کو بیمار کر دیتے ہیں۔ تو اس مرض کے لیے، جس کو ناف کا ٹل جانا کہتا ہے یا ناف پڑ جانا جس کو کہتے ہیں، اس کے لیے انتہائی مجرب چیز، انتہائی فائدہ مند چیز، اور بغیر سائیڈ افیکٹ کے معدے کے لیے، جگر کے لیے، معدے کے اندر جو کثافتیں، گندی زہریلے مادے بن کے ان کو خارج کرنے کے لیے، جگر کے اندر کوئی کثافتیں بن گئی، خون پیدا نہیں ہو رہا، ان کو ٹھیک کرنے کے، صرف دو چیزیں ہیں، صرف دو چیزوں کا انتہائی آسان نسخہ ہے، انتہائی آسان نسخہ ہے، اور آنتڑیوں کے لیے، اور ناف خود بخود اپنی جگہ پہ آنا شروع ہو جائے گی، اور جسم بوجھل رہتا ہے، تھکا تھکا رہتا ہے، ان کو آنتڑیوں کی جب صفائی ہو گئی، جگر کی جب صفائی ہو گئی، پھیپھڑوں کی جب صفائی ہو گئی، اور آپ بالکل شانت ہو جائیں گے اور تگڑے ہو جائیں گے۔ یہ دو چیزیں آپ لکھ لیں، انتہائی مجرب چیز ہے۔ گندک آملہ سار اور رائی کے بیج، ان کو برابر وزن میں آپ نے لینا ہے، اور ان کو اتنا پیسنا ہے کہ پاؤڈر بن جائے۔ 250 ملی گرام کا کیپسول دن میں 6 دفعہ آپ نے لینا ہے۔ 250 ملی گرام کا کیپسول دن میں 6 دفعہ آپ نے لینا ہے، یا 500 ملی گرام کا کیپسول 3 دفعہ آپ نے لینا ہے دن میں۔ اور جتنی بھی پرانی آپ کو یہ ناف ٹل جانا، ناف پر پڑ جانا جس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہو جائے گا آپ کا، اور جسم میں گندے مادے زہریلے نکل جائیں گے، بوجھل پن ختم ہو جائے گا، اور معدہ غذا ہضم کرنا شروع کر دے گا، اور جسم توانا ہو جائے گا، اور فضلہ، جو گندگی جو آنتڑیوں میں پھیل گئی ہے، بیٹھ گئی ہے، وہ نکل جائے گی، اور تازہ خون آپ کا جگر پیدا کرے گا، اور آپ کی قبض کو توڑے گا، کمزور نہیں کرے گا۔ اکثر حکیم دوائیاں دیتے ہیں، قبض کو توڑتے ہیں، اور کیا کرتے ہیں، جسم کمزور کر دیتے ہیں، ویک ہو جاتا ہے، لیکن اس سے آپ کا جسم کمزور نہیں ہوئے گا، اور آپ کے جسم کو طاقت ملے گی، سٹرونگنس ملے گی۔ پھر آپ جو بھی چیز کھائیں گے، آپ کا تازہ خون پیدا ہوئے گا، اور اندرونی طور پر سٹرونگ ہوئے گی۔ انتہائی مجرب چیز ہے، انتہائی فائدہ مند چیز ہے۔ خود بنا کے آپ یوز کر سکتے ہیں اس کو، اور خود بنا کے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں، اور یہ ہر عمر میں آپ کھا سکتے ہیں۔ بچوں کو تھوڑی کم مقدار میں دیں، ایک ٹائم دیں دن میں۔ اگر بڑے ہیں تو ان کو زیادہ ناف تو بڑوں کی پڑتی ہے، زیادہ زور لگ جائے تب بھی ناف پڑ جاتی ہے، یا کئی دفعہ کوئی جھٹکا لگ جائے تب بھی ناف پڑ جاتی ہے۔ تو ایسے میں، اور بایا بادی چیز کھانے والے لوگوں کو بھی ناف ذرا جلدی پڑتی ہے۔ یہ نسخہ استعمال کریں، انشاءاللہ پہلے دن سے ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، اکثر مرد اپنی ہی غلط کاریوں کی وجہ سے، ہاتھ رسی کی وجہ سے، مشت زنی کی وجہ سے اپنے آپ کو اتنا کمزور کر لیتے ہیں کہ عورت کے قابل نہیں رہتے، اور شادی کے نام سے گھبرا دیتے ہیں، اور اگر شادی ہو جائے تو بالکل ہی ٹائمنگ نہیں ہے،
और औलाद नहीं पैदा होती। ऐसे मेरे भाइयों के लिए हमारा 40 दिन वाला कोर्स होता है, मजून रेगमाई वाला। 40 दिन की दवाई है, सुबह शाम का कैप्सूल है, 7 मजून है। 40 दिन के बाद 2 तिले हैं और 1 मजून रेगमाई की डिब्बी है और 20 कैप्सूल टैमंग वाले 7 गिफ्ट होते हैं। और पहले दिन से जब आप दवाई शुरू करेंगे, टेंशन, बोझलपन, थकावट खत्म हो जाएगी, शहावत बहुत ऊपर चल जाएगी, टैमंग बहुत ऊपर चल जाएगी और स्पर्म बच्चा पैदा करने वाले बहुत ऊपर चल जाएंगे, 5 सेल तजाबियत ख़त्म हो जाएगी, मसाने की गर्मी ख़त्म हो जाएगी। और जिनके घरों में औलाद नहीं होती वो मर्द ये कोर्स करे। इसी तरह मेरी बेटियां, मेरी बहनें बायाबादी चीज़ खाने की वजह से, खट्टी चीज़ें खाने की वजह से उनको लकोरिया चल पड़ता है और लकोरिया पुराना हो जाए तो बदबू स्मेल आना शुरू हो जाती है औरत से, और टांगों में दर्द, कमर में दर्द, जिस्म बुझा बुझा थका थका रहता है। ऐसी मेरी बेटी, मेरी बहनों के लिए हमारा ये मजून निसा और ज़ाफ़रानी कैप्सूल होते हैं और ये 2 महीने की पैकिंग 7,000 रुपये में। जितना भी पुराना लकोरिया है, जितना भी पुराना लकोरिया है और पेट बढ़ गया, स्याहियाँ पड़ गई, अंडे नहीं बनते, औलाद नहीं होती, इंतहाई मुजर्रब चीज़ है। कोई पानी की थैलियाँ बन गई, उनके लिए इंतहाई मुजर्रब चीज़। और जिन घरों में औलाद नहीं होती, मर्द ये 40 दिन वाला कोर्स करे जो मैंने बताया, और ये मजून निसा और ज़ाफ़रानी कैप्सूल खाए और उसके अंडे इतने ज़्यादा बनेंगे, रिलीज होएंगे और मर्द के कमज़ोर जरासीम को पिक कर लेंगे और आपके घर में खुशखबरी आ जाएगी, हमल ठहर जाएगा। इतनी मुजर्रब चीज़ है। तो मेरे भाई और दोस्तों, किसी मेरे भाई को, मेरी बहन को ज़रूरत हो तो मेरा कॉल व्हाट्सअप नंबर ऊपर आ रहा है, मुझे कॉल करें, व्हाट्सअप करें। TCS के ज़रिए, लेपर्ड के ज़रिए, पोस्ट ऑफिस के ज़रिए दवाई 2 दिन के अंदर अंदर आपको आपके घर में मिल जाएगी। मेरे भाई और दोस्तों, कब्ज़ की दवा, हेपाटाइटिस C की दवा, खारिश की दवा और गुर्दे की दर्द की दवा, ये 4 किस्म की दवाइयाँ हमारी बिल्कुल फ्री हैं, फ़ी सबीलिल्लाह है। किसी मेरे भाई को, मेरी बहन को ज़रूरत हो तो मेरा कॉल व्हाट्सअप नंबर ऊपर आ रहा है, मुझे कॉल करें, व्हाट्सअप करें। TCS के ज़रिए, लेपर्ड के ज़रिए, पोस्ट ऑफिस के ज़रिए दवाई 2 दिन के अंदर अंदर आपको आपके घर में मिल जाएगी। तो मेरे भाई और दोस्तों, आप YouTube पर हाफिज़ हकीम उमर फ़ारूक लिखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, घंटी का बटन भी दबाएं, लाइक शेयर भी करें। ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। मेरे भाई और दोस्तों, अल्लाह ने हमें इस दुनिया में बहुत थोड़े से वक्त के लिए भेजा है। हम यहाँ हमेशा नहीं रहने आए, हम यहाँ मौत की तैयारी के लिए आए हैं। मौत के राही हैं हम सब, मौत के मुसाफिर हैं। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को हज़रत अली ने दफन किया और कब्र पर खड़े होकर आवाज़ दी, फ़ातिमा फ़ातिमा फ़ातिमा। कोई आवाज़ नहीं आई तो कहने लगे ये तो वही फ़ातिमा है जो मेरी एक पुकार पर सब छोड़कर उठ जाया करती थी। आज क्या हुआ, मैं पुकार पुकार थक रहा हूँ, महबूब जवाब ही नहीं। फिर कहने लगे मुझे पता चल गया यहाँ कोई दोस्ती बरकरार नहीं है, यहाँ बका है तो फनाही को बका है, बाकी किसी चीज़ को बका नहीं है। और फिर आने करीब मुझे भी एक दिन मौत का प्याला पिला दिया जाएगा, मुझे भी एक दिन मौत का जाम पिला दिया जाएगा। तो फिर ये मेरी दुनिया के मेले ठेले, ये मेरी दुनिया के यार दोस्त, मालो मता, इज्जत शोहरत मुझे क्या नफ़ा पहुंचाएंगे? हमें क्या जो तुरबत पे मेले रहेंगे, तहे खाक हम तो अकेले रहेंगे। नादान है, दीवाना है, दीवानी है, पागल है, मजनू है जो इस जहां से जी लगा ले और इस जहां से जी लगाकर अब्दी घर को ठुकरा दे और अब्दी जिंदगी को ठुकरा कर ये दुनिया की 4 दिन की ज़ेब और ज़ीनत पर मर मिटे। इससे बड़ा कोई और दीवाना और दीवानी नहीं है। आज दुनिया ऐसे दीवानों से भरी पड़ी है, घर बड़े पड़े, मोहल्ले बड़े पड़े और मौत सर पे दस्तक दे रही और ये ज़िंदगी ऐसे गुजर रही जैसे अल्लाह ताला ने फरमाया, आफा हसिबतुम अन्नमा खलकनाकुम आबासा। क्या ख्याल है मरने के बाद कोई नहीं पूछने वाला? सर में दर्द होता है तो परेशान बैठ जाते हो, मौत सर पे चली आ रही, कभी इसके लिए कभी सोचा नहीं। तो मेरे भाई और दोस्तों, अल्लाह से सुलह कर लें, अल्लाह की नाफरमानी की राहों से हट जाएं, आज तौबा करें। मैं भी तौबा करता हूँ, जितना इन आंखों ने गलत देखा है, इन कानों ने गलत सुना है, ये ज़बान गलत बोली है, मैं भी तौबा करता हूँ। आप भी तौबा करें और अल्लाह से अल्लाह की मोहब्बत मांगे, नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत मांगे, अपने लिए हिदायत मांगे, अहले बैत की मोहब्बत मांगे, अहले बैत की मोहब्बत मांगे। कुरान की तिलावत हो, नमाज की पाबंदी हो। बेहतरीन मुसलमान वो है, फरमाया, जिसके अखलाक अच्छे हैं। अल्लाह शान मुझे भी आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।